Good morning to all of you. Good morning, sir. Okay, so I'm waiting for students to join. So let us summarize previous points because now these points we are using directly during this derivation. So first point is concept behind the fiber optics, that is total internal reflection, in which we are considering Snell's law, denser to rarer medium, we are passing the light by considering one condition. We got one equation of total internal critical angle, that is sin of theta c is equal to n2 divided by n1. तर हा सिम्बॉल थिटा आहे इथं, याला तुम्ही फाय किंवा थिटा असं कन्सिडर करा, जो आपण डेरिवेशनमध्ये आता यूज करणार आहोत. सो साइन ऑफ थीटा सी और साइन ऑफ फाय सी इज नथिंग बट n2 divided by n1. Then this figure indicates total internal reflection. In case of structure, we know that this optical fiber is made up of glass material. Inner cylinder is nothing but called as core. Next, it is surrounded by another shell that is called as cladding, and the coating layer are protecting it from the different atmospheric conditions. If we see the dimensions, for core it varies from 5 to 100 micrometer, for cladding 125 micrometer, including coating it is 250, as shown in figure on your right hand side. Then left hand side gives us the idea, 3D view, that how these core cladding or coating shells are there or layers are there. The next classification, in which depends upon modes of propagation, it gets divided into single mode and multi-mode fiber. As per index profile, they gets differentiated into step index and graded index. Modes of propagation म्हणजे काय, तर ती पर्टिक्युलर ऑप्टिकल फायबर केबल किती पाथ्स किंवा किती मोड अलाउड करते, किती लाईट सिग्नल अलाउड करते, डिपेंड्स अपॉन दॅट. It is divided into single mode and multi mode. In case of single mode, core diameter is small and it can support only one mode of propagation. For multi-mode fiber, core diameter is large and it can allow number of paths or number of ways in that cable. So here we are distinguishing these two types further, depends upon index profile, that is step index and graded index fiber, ज्यामध्ये आपण बघितलं की स्टेप इंडेक्स फायबर जे आहे here, so step index fiber, in this case n1 and n2 are having uniform refractive indices, same refractive indices. When we pass this light or signal through this optical fiber cable, we can get step by step or zigzag path, that is due to total internal reflection at core cladding boundary. So it is called as step index. In case of graded index, the difference you can see by considering these two right side figures. Here, as n1 is having uniform refractive index, we are showing it by square, you can say, or straight line area. But here curve is there, which indicates that here core is not uniform. So it is non-uniform. Non-uniform means what exactly? So yesterday I have shown by different colors that core is having higher refractive index at the center of the core, and it decreases gradually towards the core cladding interface. Core cladding interface म्हणजे काय, कोर क्लॅडिंगची बाउंड्री, म्हणजे सेंटरला ती जास्त असते. हा पीक किंवा कर्व तुम्ही बघू शकता, याचा टॉप कुठे, तर इथेच आहे, तर ती सेंटरला जास्त असते. आणि जसं आपण सेंटरपासून बाउंड्रीकडे येतो कशाच्या, कोर क्लॅडिंगच्या, तर ती ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जाते. किंवा याच्या उलट काय असणार आहे, फ्रॉम core cladding boundary to core it is increases. Anything you can keep in mind? So this is the classification. Then one point we have discussed, that is advantages. त्याचे जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, म्हणजे त्याचं लो वेट असेल, स्मॉल साईज असेल, त्याची डाटा कॅरिंग कॅपॅसिटी किंवा इन्फॉर्मेशन कॅरिंग कॅपॅसिटी असेल. त्याच्यानंतर ग्लास मटेरियल आपण यूज करतो, त्यामुळे फॅब्रिकेशन कॉस्ट त्याची कमी असते. देन
इन्सुलेटर्स असल्यामुळं जे इलेक्ट्रिक किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स आहेत तर त्याच्यावर अफेक्ट होत नाहीत. बँडविड्थ म्हणजे वेगवेगळ्या रेंजमध्ये आपण सिग्नल पाठवू शकतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस it gets used for different applications, confidential data transfer, etc. Now these are all theoretical things. Let us discuss some mathematical terms in terms of mathematical values. First is acceptance angle. याचं डेरिवेशन आपण आज बघणार आहोत. Acceptance कोण त्याच्याशी रिलेटेडच पॉइंट आहे. Then third point is fractional refractive index change. एक simple equation आहे. And the last one, that is numerical aperture. Okay, so what it indicates, let us try to understand. So now listen carefully, give your maximum concentration. If you see this figure carefully, lots of things are there: core, cladding, this cross sectional view we are showing. Now we are passing the light signal towards this cable, that is incident ray having angle I, and it gets refracted inside at angle R. Then it gets totally internally reflected at point B, that is phi angle. We can see here, if you consider the triangle ABC here, so this is perpendicular 90 degree. So from this we can relate something to adjust the equations or value of angles. N0 here, N0 is refractive index of air medium, N1 is refractive index of core, N2 is refractive index of cladding, and condition is N1 is greater than N2, that you know. So incident ray, refracted ray, and total internal reflected ray. All these things are covered in this figure, what we are discussing now. So let us start. As shown in this figure, refractive index of core be N1 and cladding be N2, which is less than N1, or N1 is greater than N2. You know that. Let N0, so this is N0, let N0 be the refractive index of air medium if theta I is the angle of incidence and theta R be the angle of refraction, and this ray strikes the core cladding interface with angle greater than critical angle, that is phi is greater than phi C, total internal reflection takes place. So applying Snell's law, we get sine of theta I divided by sine of theta R is equal to N1 upon N0. Okay, so this paragraph gives us the information about the figure what we have discussed. As shown in figure, core N1 refractive index आहे, cladding ची आहे N2, condition आहे N1 is greater than N2. एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सांगितली आहे N0. तुम्हाला माहिती एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स N0 त्याची व्हॅल्यू किती असते? व्हॅल्यू ऑफ N0 इज 1. ओके, देन थीटा आय अँगल ऑफ इन्सिडन्स, थीटा आर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. तो रे स्ट्राइक्स होतो कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला म्हणजे पॉइंट बी ला, आणि जर त्यानं क्रिटिकल अँगलची कंडिशन सॅटिस्फाय केली देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. स्नेल्स लॉ मध्ये आपण काय लिहिले? साइन ऑफ थीटा आय अँगल ऑफ इन्सिडन्स, साइन ऑफ थीटा आर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज इक्वल टू N1 अपॉन N0. N1 म्हणजे काय तर कोरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, N0 म्हणजे काय तर एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, सो this figure is clear to you. Shall we proceed? Yes, sir. Now come to the equation part or slides. Now value of angle of incidence is maximum when phi is equal to phi C. So from triangle ABC we can write sine of theta R is equal to sine of 90 minus phi, which is nothing but cos phi. So here you can consider this triangle, triangle ABC we are discussing. हा अँगल आपण सॉरी हा ट्रायंगल आपण कन्सिडर करतोय. So I am trying it not properly. Okay, so triangle ABC, if you see, so R is the one of the angle, phi is one of the angle, and 90 degree.
सो व्हॉट वी हॅव रिटन हिअर, आपण इथं काय लिहिले, साइन ऑफ थिटा आर इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 minus phi. So you know the relation between the angles in the triangle. साइन ऑफ थिटा आर हा जो अँगल आहे हा आपण कशाच्या स्वरूपात लिहितोय, सो साइन ऑफ 90 minus phi. आपल्याला माहिती आहे हा 90 डिग्री आहे, हा आर आहे, तर 90 minus phi काय असणार आहे, आर असणार आहे. हे रिलेशन तुम्ही स्टडी केलेले. सो साइन ऑफ थिटा आर इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 minus phi. बट यू नो दॅट साइन ऑफ 90 minus theta इज नथिंग बट cos phi. कॉस थिटा. येस, कॉस थिटा और कॉस फाय हिअर. तर आपण याच्यात फक्त काय केले, चेंजेस केलेत थोडेसे. युजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, आपण आता काय करतोय, तर हे जे पहिले इक्वेशन आहे म्हणजे काय, तर साइन ऑफ थिटा आय डिवायडेड बाय साइन ऑफ थिटा आर इज इक्वल टू n1 अपॉन n0. याच्यात आपण साइन ऑफ थिटा आर ची व्हॅल्यू काय टाकतोय, तर कॉस फाय टाकतोय. याला शिफ्ट करतोय आपण LHS टू RHS. तर हा जो साइन ऑफ थिटा आय डिवायडेड बाय साइन ऑफ थिटा आर होता तोच झाला कॉस फाय आणि तो RHS ला आपण शिफ्ट केला. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. Yes, sir. हां, तर इथं आपण आता काय केलं, मगाचं जे इक्वेशन आहे स्नेल्स लॉचं त्यात थोडं मॉडिफिकेशन केलं. काय करून, साइन ऑफ थिटा आरला आपण कॉस फाय कन्वर्ट केलं. तो कॉस फाय इथं असणार आहे, त्याला आपण शिफ्ट केलं, तो RHS ला आला. सो साइन ऑफ थिटा इज इक्वल टू n1 अपॉन n0 इंटू कॉस फाय. हे इक्वेशन आपल्याला मिळाले. वेन फाय इज इक्वल टू फाय सी, इथं आपण मॅक्झिमम अँगल कंडिशन कन्सिडर करतोय, त्यामुळे आपण या थिटा आयला साइन ऑफ थिटा आय मॅक्स म्हणतो, किंवा शेवटी आपण त्याला साइन ऑफ थिटा 0 असं म्हणतो. तर तुम्ही ॲज इट इज ते ठेवलं तरी चालेल, साइन ऑफ थिटा आय म्हणा शेवटपर्यंत तरी चालेल, साइन ऑफ थिटा 0 म्हटलं तरी चालेल. तर कन्फ्युजन करून घेऊ नका सिम्बॉल्समुळं. सो साइन ऑफ थिटा आय मॅक्स इज नथिंग बट n1 अपॉन n0 इंटू कॉस फाय. तर इथं आपण काय लिहिलंय, इथं आपण काय करतोय, बट साइन ऑफ फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1. हिअर धिस इक्वेशन वी आर रायटिंग, हे जे इक्वेशन आपण राईट करतोय ते कशाचा बेस घेऊन, तर मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं, जे आपण पहिलं डिस्कस केले ते काय आहे, साइन ऑफ थिटा सी. इथं मी तुम्हाला सांगितलेलं थिटा किंवा फाय सिम्बॉल चेंज होईल. सो साइन ऑफ थिटा सी इज नथिंग बट n2 डिवायडेड बाय n1. हे इक्वेशन आपण आधी डिस्कस केलेलं आहे. सो वी आर युजिंग दॅट साइन ऑफ थिटा सी आज साइन ऑफ फाय सी. इथं फक्त सिम्बॉल आपण चेंज केलेला आहे, व्हॅल्यू तीच आहे. काय घेतलं आपण, साइन ऑफ थिटा सी इज नथिंग बट n2 डिवायडेड बाय n1. ठीक आहे, तर फक्त थिटा सीच्या ऐवजी फाय सी एवढं चेंज आहे त्या सिम्बॉलमध्ये. हे लक्षात आलंय का, आपण कुठून घेतलं इक्वेशन, आपण जे पहिलं डिस्कस केलं तर तिथून घेतलेलं आहे. नाव साइन ऑफ फाय सी इज नथिंग बट n2 डिवायडेड बाय n1. So from that we are writing cos of phi c is equal to under root n1 square minus n2 square divided by n1. Now you think that how we can get this. So it is very simple. You know that the equation sin square theta plus cos square theta is equal to, equal to 1. yes, you know this equation sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तर याच्यात आपण फक्त ती व्हॅल्यू टाकतोय, कुठली, साइन ऑफ फाय सी म्हणजे इथं थिटाची व्हॅल्यू टाकली, ती काय येणार इथं, तर n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n1 स्क्वेअर प्लस हे ॲज इट इज कॉस स्क्वेअर थिटा is equal to 1. So we are adjusting this term, what we can get, cos square theta is equal to काय येणार, 1 minus n2 square upon n1 square. बरोबर, 1 minus n2 square डिवायडेड बाय n1 स्क्वेअर. याला आपण काय केलं, कॉमन घेतला, डिनॉमिनेटर, डिनॉमिनेटर कॉमन घेतल्यावर येणार n1 स्क्वेअर n1 square minus n2 square upon n1 square. बरोबर, n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n1. पण हे काय, कॉस स्क्वेअर थिटा आहे, बरोबर आहे, हा काय कॉस स्क्वेअर थिटा आहे, आणि आपल्याला काय पाहिजे, तर कॉस थिटा पाहिजे. Cos theta. ठीक आहे, कॉस थिटा म्हणजे काय येणार, इथला आपण स्क्वेअर घेतला तर इथे येणार अंडर रूट n1 स्क्वेअर अपॉन n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n1. लक्षात आलं हे कसं आलं, Yes, sir. ठीक आहे. तर हे सिंपल आहे.
फक्त अंडरस्टँड करायचे. तर याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून घ्या, म्हणजे डेरिवेशन तुम्ही प्रॅक्टिस करताना तुम्हाला जर कन्फ्युजन आलं की हे साइन थिटाचं डायरेक्ट कॉस थिटा कसं लिहिलं आपण, तर तुम्ही हे इक्वेशन जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. Put the value of sin theta and you can get the answer. So yesterday I have shared all the PDF to you. Have you seen? Yes, Yes, sir. sir. Including previous chapter and next chapter also, means wave optics and introduction to quantum mechanics and nanotechnology. So you can refer that. You have taken screenshot, I know, and purposefully I have not released that earlier so that you can concentrate on each and every slide, take the screenshot, additional information, etc. That's why. So here what we have done, आपण इथं काय केलं तर साइन ऑफ फाय सी इज इक्वल टू n2 डिवायडेड बाय n1 हे आपण इंटरनल क्रिटिकल अँगल जो आहे आधीची जे आपण डिस्कशन केलं त्याची व्हॅल्यू आपण यूज केली. इथं साइन थिटा सी किंवा साइन फाय सी म्हणजे n2 डिवायडेड बाय n1, तर कॉस ऑफ फाय सी किती तर अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n1 हे आपण मिळवलं, जे आपण इथं डिस्कस केलंय. नाव व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर पुटिंग धिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक आहे, तर ही व्हॅल्यू आपण इथे टाकल्यावर आपल्याला काय मिळणार, साइन ऑफ थिटा आय मॅक्स किंवा साइन ऑफ थिटा आय म्हणा किंवा थिटा झिरो म्हणा, नो प्रॉब्लेम. n1 अपॉन n0 इंटू काय येणार अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n1. n1 एकमेकाला काय करणार कॅन्सल करणार आणि आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळते तर साइन ऑफ थिटा आय मॅक्स इज नथिंग बट अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0. ठीक आहे, हे लक्षात आलं का कसं आलं. n1 Yes, sir. n1 एकमेकाला कॅन्सल केलं. इथे तुम्हाला माहिती की या इक्वेशन मध्ये काय n1 अपॉन n0 इंटू कॉस फाय सी, आपण कॉस फाय सी ची किंमत जेव्हा टाकतो त्यावेळेस हे n1 एकमेकाला कॅन्सल करतात. राहिलं काय तर अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0. Zero. ठीक आहे, तर ही व्हॅल्यू आपण इथे लिहिली. पण तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं की n0 ची व्हॅल्यू किती असते, One. as n0 is 1, therefore simply we can get the value of this acceptance angle as sin theta I, sorry, sin theta 0 or theta I have told you symbols are not important. Sin theta 0 is nothing but under root n1 square minus n2 square or theta 0 precisely, कारण का आपण acceptance angle म्हणतोय. Acceptance angle is nothing but sine inverse of under root n1 square minus n2 square. So we got our first value out of 4, that is acceptance angle. Okay, so this is the important one for this derivation, कारण का पुढचे जे पॉइंट्स आहेत ते सगळे याच्याशी रिलेटेड आहेत आणि इझी आहेत. So once again, in short, I repeat this, listen carefully. आपण काय केलं पहिल्यांदा या फिगर वरून सगळे सिम्बॉल्स अँगल्स डिफाइन केले, कंडिशन्स डिफाइन केल्या. त्यानंतर स्नेल्स लॉ आपण इथं यूज केला. साइन ऑफ थिटा आय अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, थिटा आर अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे, n1 कोअरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, n0 एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ट्रायंगल कन्सिडर केला आपण एबीसी या फिगर मधला, ज्यामध्ये आपण आर ला डिफाइन करतोय या 90 आणि फायच्या माध्यमातून. सो साइन ऑफ थिटा आर इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 मायनस फाय. साइन ऑफ 90 मायनस फाय म्हणजे काय असतं तर कॉस फाय असतं. तर ही व्हॅल्यू आपण स्नेल्स लॉच्या इक्वेशन मध्ये टाकली, LHS चा डिनॉमिनेटर RHS ला शिफ्ट केला, हे इक्वेशन मिळालं. त्यानंतर आपल्याला ही व्हॅल्यू माहिती आहे क्रिटिकल अँगलची, साइन ऑफ फाय सी इज नथिंग बट n2 डिवायडेड बाय n1. त्याच्यावरून आपण कॉस फाय सी ची व्हॅल्यू काढली. कशी काढली तर साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. या व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या, सिम्प्लिफाय केलं, आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. आणि ही व्हॅल्यू इथे टाकल्यावर n1 एकमेकाला कॅन्सल होतात. राहतं काय तर साइन ऑफ थिटा इज नथिंग बट अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय n0. बट हिअर n0 इज ऑल्सो 1. So simply we can get sin of theta 0 is equal to under root n1 square minus n2 square, or simply theta 0 is nothing but sine inverse of under root n1 square minus n2 square. So acceptance angle, आता हे झालं डेरिवेशन. ठीक आहे, पण याचं एक्झॅक्टली मिनिंग काय, सिग्निफिकन्स काय ते आपण बघू. प्लस ऍक्सेप्टन्स कोन सुद्धा याच्यात ऍड करून टाकू आपण.
तर ऍक्सेप्टन्स अँगल याचं जे हेडिंग आहे त्याच्यातच इन्फॉर्मेशन आहे. ऍक्सेप्टन्स मीन्स दॅट लाईट गेट्स ऍक्सेप्टेड बाय दॅट पर्टिक्युलर ऑप्टिकल मीडियम. Acceptance angle may be defined as the maximum angle that a light ray can have a relative to the axis of the fiber and propagate through the fiber. म्हणजे थोडक्यात काय की असा मॅक्झिमम अँगल की तो जो लाईट रे आहे तो रिलेट असेल कशाशी तर फायबरच्या ऍक्सिसशी, आणि जर हा अँगल मेंटेन केला तरच काय होईल ती आतमध्ये प्रोपॅगेट होईल आणि आपल्याला सिग्नल वन पॉईंट टू अनदर पॉईंट आपण मिळवू शकू किंवा डेटा ट्रान्सफर त्यातनं होईल. त्याच्यासाठी हा ऍक्सेप्टन्स अँगल असतो. म्हणजे हा ऍक्च्युअली अँगल ऑफ इन्सिडन्सच आहे. हा जो आय आपण दाखवलेला आहे तोच ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे, ज्याला आपण परत साइन ऑफ थिटा 0 असं नाव दिलंय. तर हा जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे तोच आपला ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे. ठीक आहे. इज इट क्लिअर टू यू व्हॉट इज मीन बाय ऍक्सेप्टन्स अँगल? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, once this is clear to you, let us add few more terms and we go for next point. आता हा झाला ऍक्सेप्टन्स अँगल. ऍक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय? द लाईट रेज कंटेनिंग विदिन द कोन हॅव्हिंग ए फुल अँगल 2 थीटा are accepted and transmitted along the fiber. Therefore, the cone is called the acceptance cone. It is as shown in figure. So figure is not available here. I have to draw this. तर इथे एक सिंपल फिगर काढून दाखवतो की तुम्ही परत स्क्रीनशॉट मध्ये घ्या. आता ऍक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय? तर मगाचा जो ऍक्सेप्टन्स अँगल आहे तर तो वेगवेगळ्या डायरेक्शन मधून जर आपण कन्सिडर केला तर त्यालाच आपण ऍक्सेप्टन्स कोन असं म्हणतो. ठीक आहे. ही झाली आपली ऑप्टिकल फायबर. तर एक वेगळा कलर आपण घेऊया. तर हा झाला ऍक्सेप्टन्स कोन. म्हणजे काय? तर या वेगवेगळ्या डायरेक्शन मधून जर ती लाईट रे आली तरी सुद्धा आपल्याला काय मिळतं तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिळतं. तर इथं आपल्याला माहिती आहे अँगल ऑफ इन्सिडेन्स काय आहे आय, त्यालाच आपण म्हणतो थिटा 0. तर हा कोन काय असणार आहे त्याच्या डबल असणार आहे. म्हणून इथं आपण काय लिहिलं त्याला 2 इंटू ऍक्सेप्टन्स अँगल किंवा 2 इंटू थिटा 0. गेटिंग दिस? The light rays containing within the cone having a full angle 2 theta 0 are accepted and transmitted along the fiber. Therefore, the cone is called the acceptance cone, which is shown in the figure. तर हा जो कोन आहे याचा जो अँगल आहे त्याला आपण म्हणतो ऍक्सेप्टन्स कोन. तो किती झाला? ट्वाइस इंटू अँगल ऑफ इन्सिडन्स. कारण का तो या डायरेक्शन जरी लाईट आली किंवा या डायरेक्शन जरी लाईट आली तरी सुद्धा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊन आपल्याला लाईट मिळते. So here this 2 theta 0 is nothing but acceptance cone. So in MCQ maybe the value come that acceptance cone is dash dash. So acceptance cone is nothing but 2 into acceptance angle. हे लक्षात ठेवायचं. So acceptance cone is nothing but 2 into acceptance angle. Okay, shall we proceed? Yes. So if you want, you can take the screenshot of this figure, which indicates cone only. Cone means what? This portion. So from wherever that acceptance angle comes, so it can satisfy the total internal reflection condition. Now we move to the next term that is called as fractional refractive index change. So fractional refractive index change means what? The fractional difference delta between the refractive indices of the core and the cladding is known as fractional refractive index change. तर हा काय आहे तर कोअर क्लॅडिंग मधला डिफरन्स आहे. हा आपण कुठल्या इक्वेशन लिहितो तर डेल्टा इज इक्वल टू n1 मायनस n2 डिवायडेड बाय n1, वेअर n1 इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोअर, n2 इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ क्लॅडिंग. आणि तुम्हाला या दोन्ही मधली कंडिशन माहिती आहे. काय कंडिशन आहे? n1 इज ग्रेटर दॅन n2. For total internal reflection, n1 must be greater than n2. Therefore, this parameter is always positive. Typically, delta is of the order of 0.01. ठीक आहे. तर यात 2-3 MCQ आपले हिडन आहेत. पहिलं म्हणजे काय तर ही व्हॅल्यू
fractional refractive index change is given by the equation delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. Second thing is n1 must be greater than n2, that is the second possible value. And third one is it is always positive. याचा अर्थ काय तर तुम्हाला माहिती की n1 आणि n2 जे आहे तर n1 इज ग्रेटर दॅन n2, याच्यामुळं कधी सुद्धा ही जी व्हॅल्यू आहे तर ती निगेटिव्ह येणार नाही, ती प्रत्येक वेळेस काय असणार आहे, पॉझिटिव्हच असणार आहे. नाव we add the last term, and of course it is important term, that is called as numerical aperture. The numerical aperture is defined as the sign of the acceptance angle. न्यूमेरिकल अपर्चर म्हणजे काय, साइन ऑफ ऍक्सेप्टन्स अँगल. ठीक आहे, हे झालं मॅथमॅटिकल डेफिनेशन म्हणा किंवा एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट. पण व्हॉट एक्झॅक्टली इट मीन्स, न्यूमेरिकल अपर्चर म्हणजे नेमकं काय. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज नथिंग बट लाईट गॅदरिंग ऑर लाईट कलेक्टिंग कॅपॅसिटी ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट. इथं आपण OFC म्हणतोय, पण इन जनरली ऑप्टिकल फायबरच्या बाबतीत आपण न्यूमेरिकल अपर्चर काढतोय. पण जेव्हा ऑप्टिकल डिव्हाइस असतं तर त्याच्यामध्ये आपण न्यूमेरिकल अपर्चरची टर्म यूज करतो. तर ती कशासाठी, तर इट इज अ लाईट गॅदरिंग ऑर कलेक्टिंग कॅपॅसिटी ऑफ दॅट ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट. दॅट्स वाय this numerical aperture is important one. And at last you can see it depends upon, of course, coherent cladding value and nothing else. So the numerical aperture here we can define as a sign of the acceptance angle. आता sign of acceptance angle म्हणजे आपण इथे कसं लिहिलंय, numerical aperture is nothing but sign of theta 0. पण theta 0 काय, ऑलरेडी ऍक्सेप्टन्स अँगलची व्हॅल्यू आपण बघितली किती येते, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर, इथं आपण काढलेली आहे. थिटा 0 इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. तर हीच व्हॅल्यू आपण इथं लिहितोय. म्हणजे इथं काय येणार, साइन ऑफ थिटा 0 इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर. तर सिम्पली ती व्हॅल्यू काय होणार, न्यूमेरिकल अपर्चर इज नथिंग बट अंडर रूट n1 square minus n2 square. Means this numerical aperture is dependent on the refractive indices of core and cladding material. As आता आपण काय केलंय, ह्याच न्यूमेरिकल अपर्चरची अजून एक व्हॅल्यू काढलेली आहे, इथं बघू शकता. आता ही झाली पहिली व्हॅल्यू आणि ही झाली दुसरी व्हॅल्यू. तर आपण हे चेक करू आपल्याला ही व्हॅल्यू कशी मिळते. ॲज आता हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती, ऑलरेडी तुम्ही हे यूज केले बऱ्याचदा. n1 स्क्वेअर मायनस n2 स्क्वेअर म्हणजे काय असतं, तर इन ब्रॅकेट n1 प्लस n2 अनदर ब्रॅकेट n1 मायनस n2. तर इथं आपण काय केलंय, काही चेंजेस केलेत. सो हिअर n1 प्लस n2 into n1 minus n2. So here what we have written, so I think n1 minus n2 upon 2. Something is missing here. It is n1 minus n2. ठीक आहे, इथं n1 minus n2 आणि इथं n1 plus n2 आपण घेतलंय. आता आपण इथं काय केलंय, तर ट्वाइस n1 न न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केले. So twice n1 in the numerator, twice n1 in the denominator. So here we can see the things that approximately n1 is equal to n2. Therefore n1 plus n2 divided by 2 is equal to twice n1 divided by 2, which is equal to n1, and n1 minus n2 divided by n1 is equal to delta. Okay, so here some corrections are there in this slide. इथं मिस्टेक झालेली आहे, ते मी करेक्ट करतो. ठीक आहे, तर ही जी गोष्ट आहे ही तुम्ही लक्षच देऊ नका, इथं मिस्टेक झालेली, आय हॅव टू करेक्ट इट. सो आय कॅन राईट हिअर. याला आपण काय करूया, तर या इक्वेशनला मी कसं लिहितोय, तर n1 प्लस n2 divided by 2 into n1
मायनस N2 डिवायडेड बाय N1. आता आपण काय केलं, डिनॉमिनेटर मध्ये हे दोन फॅक्टर ऍड केलेत, ते बॅलन्स करण्यासाठी आपण न्यूमरेटर मध्ये सुद्धा हे दोन फॅक्टर मेन्शन केले पाहिजेत. Okay, so we are multiplying twice N1, numerator, denominator. Why we are doing this? To get another value of numerical aperture by some approximation values. Now what it is, approximately N1 is equal to N2. तुम्हाला माहिती की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जे असतात त्याच्यामध्ये खूप कमी अंतर असतं, त्यामुळे आपण इथे अप्रॉक्सिमेटली काय म्हणतोय, N1 is approximately equal to N2. So we are taking N2 as N1. तर इथे सुद्धा N2 जे आहे त्याच्याऐवजी जर आपण N1 घेतलं तर हे काय होणार, N1 plus N1 twice N1, okay, divided by 2 into, आत्ताच आपण बघितलं फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू काय आहे, डेल्टा इज इक्वल टू N1 मायनस N2 डिवायडेड बाय N1. तर तीच व्हॅल्यू आपण इथे लिहितोय, इथं आपण मेन्शन केली N1 मायनस N2 डिवायडेड बाय N1 इज इक्वल टू डेल्टा. तर ती व्हॅल्यू आपण इथे टाकतोय इंटू डेल्टा इंटू ट्वाइस N1 ॲज इट इज. ठीक आहे, तर हे सिम्प्लिफाय केल्यावर काय होणार, इथं 2 एकमेकाला कॅन्सल करणार आणि काय राहणार इथं, 2n1 square delta. बरोबर, 2n1 स्क्वेअर डेल्टा. तर तीच व्हॅल्यू आपण इथं लिहिली बघा, कुठं, इरेज दिस बॉक्स, हे बघा इथं लिहिली आपण. सो दॅट व्हॅल्यू इज 2n1 स्क्वेअर डेल्टा. इज इट क्लिअर टू यू? Yes, sir. हां, तर हे इथं जरा मिस्टेक झालेली आहे, त्यामुळे तुम्ही जस्ट मिनिट, याचा तुम्ही एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हे जे आहे हे कन्सिडर करू नका. आय हॅव टू करेक्ट इट. So I request all of you, you can take one screenshot which explains how we can get this value 2n1 square delta. ही व्हॅल्यू कशी आली, तर इथं आपण बघितलेलं आहे. आपण काय केलं, N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर हे इक्वेशन कसं लिहितो मॅथमॅटिकली, N1 प्लस N2 इंटू N1 मायनस N2. याच्यात आपण काय केलं, ट्वाइस N1 फॅक्टर ऍड केला दोन्ही साईडला, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू आपण घेतल्यात, अप्रॉक्सिमेटली आपण काय म्हणतोय, N1 इज इक्वल टू N2, म्हणजे N2 ची व्हॅल्यू सुद्धा N1च एवढी असते, अप्रॉक्सिमेटली आपण कन्सिडर करतोय. तर त्याच्यामुळे काय होतं, इथं N1 प्लस N1 ट्वाइस N1 झालं, हे 2 एकमेकाला कॅन्सल करणार. N1 मायनस N2 डिवायडेड बाय N1 म्हणजे काय असतं, फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज इंटू ट्वाइस N1 ॲज इट इज. हे ऍडजस्ट केल्यावर आपल्याला काय मिळतं, तर ट्वाइस N1 स्क्वेअर डेल्टा. पण ही कशाची व्हॅल्यू आहे, तर ही व्हॅल्यू आहे N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअरची. ठीक आहे, हे जरा कमी करतो बोल्डनेस, इट इज व्हेरी डार्क. ओके, तर ही व्हॅल्यू आहे N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअरची. पण न्यूमेरिकल अपर्चर काय असतं, अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. त्यामुळं न्यूमेरिकल अपर्चरची व्हॅल्यू काय येणार, तर N1 स्क्वेअर असल्यामुळे N1 आणि हे काय जाणार, अंडर रूट जाणार ट्वाइस डेल्टा. ठीक आहे, तर इथं लक्षात घ्या, N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर म्हणजे ट्वाइस N1 स्क्वेअर डेल्टा आहे. पण न्यूमेरिकल अपर्चर काय, तर under root N1 square minus N2 square. That's why we can get the value of numerical aperture as N1 under root 2 delta. That is another value of numerical aperture. So all these are your possible MCQ terms. Okay, so have you taken screenshot of this slide? Yes, sir. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, कारण का हे ऑलरेडी तुमच्याकडे आता PDF फाईल आहे, पण हे करेक्शन आहे. सो आय हॅव टू करेक्ट दिस वन. सो 2 व्हॅल्यूज वी आर गेटिंग फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर. आता इथे बघू शकताय की न्यूमेरिकल अपर्चरची व्हॅल्यू जर बघितली तर ती कशा कशावर डिपेंडंट आहे, तर कोअर क्लॅडिंगच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा त्याच्या डिफरन्स डेल्टावर आहे. तर हे आपण डिटरमाइन केलेलं आहे. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर
दिस मॅथमॅटिकल टर्म्स. तर पहिला जो आहे तो आपण बघितलेला आहे ॲक्सेप्टन्स अँगल किंवा ॲक्सेप्टन्स अँगलची व्हॅल्यू. सो आय इरेज दिस वन. ओके, तर पहिली जी व्हॅल्यू आपण बघितली आहे ती आहे ॲक्सेप्टन्स अँगल म्हणजे अँगल ऑफ इन्सिडन्सच थोडक्यात, ज्याला आपण ॲक्सेप्टन्स अँगल म्हणतो. तो आपण कसा काढला तर एक ऑप्टिकल फायबर कन्सिडर केली ज्यामध्ये कोअरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, क्लॅडिंगची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिफाईन केली. ह्याची कंडिशन काय तर N1 इज ग्रेटर दॅन N2. त्यानंतर अँगल डिफाईन केले, अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. आणि तो जो लाईट रे आहे तो जेव्हा क्रिटिकल अँगलची कंडिशन सॅटिस्फाय करतो त्यानंतर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं. स्नेल्स लॉ आपण वापरला, थिटा आय अपॉन थिटा आर इज इक्वल टू N1 अपॉन N0. यामध्ये आता आपण काय केलं तर साइन थिटा आरची व्हॅल्यू जी बदललेली आहे तर ती आपण टाकली. ती आली साइन ऑफ थिटा आर इज इक्वल टू कॉस फाय. कशी आली ही तर साइन ऑफ थिटा आर असतो साइन ऑफ 90 मायनस फाय. साइन ऑफ 90 मायनस थिटा इज नथिंग बट कॉस थिटा. याची व्हॅल्यू टाकली, ॲडजस्ट केली टर्म ही. साइन ऑफ थिटा सीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती N2 डिवायडेड बाय N1. याला म्हणतो आपण इंटरनल क्रिटिकल अँगल. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 हे इक्वेशन कन्सिडर करून आपण ही व्हॅल्यू बदलली. ती आली कॉस फाय सी इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N1. ही व्हॅल्यू आपण आधीच्या इक्वेशनमध्ये टाकली. N1 न्यूमरेटरला पण आहे, N1 डिनॉमिनेटरला पण आहे, ते एकमेकाला कॅन्सल होतात आणि आपल्याला काय मिळतं तर साइन ऑफ थिटा मॅक्स इज इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N0. पण N0 असतो 1, त्यामुळे सिम्पली साइन ऑफ थिटा 0 येणार अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. किंवा थिटा 0 म्हणजे काय तर साइन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. आता इथे लक्षात ठेवा की एअर मीडियमसाठी N0 इज इक्वल टू 1 आपण म्हटले, त्यामुळं इथं N0 1 असल्यामुळं आपण दाखवलं नाही. ॲक्च्युअलमध्ये इथं काय असणार थिटा 0 इज इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N0. हे इथं असणारच आहे. N0 इज इक्वल टू 1 एअर मीडियमसाठी. समजा वॉटर मीडियम असेल किंवा अजून दुसरं मीडियम असेल तर त्याची रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यू आपल्याला इथं कन्सिडर करावी लागते. सो हिअर दिस थिटा 0 इज नथिंग बट ॲक्सेप्टन्स अँगल. असा मॅक्झिमम अँगल ऑफ इन्सिडन्स जो एका पर्टिक्युलर अँगलनं जर आत इन्सर्ट झाला तर ती इन्फॉर्मेशन किंवा तो ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपॅगेट होतो. आणि त्याचा जो कोन आहे म्हणजे वेगवेगळ्या दिशेनं जर आला तर त्याचा कोन आहे त्याला आपण म्हणतो ॲक्सेप्टन्स कोन. तो असतो ट्वाइस इंटू ॲक्सेप्टन्स अँगल. ही दुसरी व्हॅल्यू झाली. तिसरी व्हॅल्यू आपण बघितली दॅट इज फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज which is nothing but delta is equal to N1 minus N2 divided by N1. And last one that is numerical aperture, ज्यामध्ये आपण काय केलं तर इट इज डिफाइन्ड ॲज साइन ऑफ ॲक्सेप्टन्स अँगल. ॲक्सेप्टन्स अँगलचा साइन जो आहे तो म्हणजे न्यूमेरिकल अपर्चर असतो. याचा सिग्निफिकन्स काय तर ही लाईट गॅदरिंग कॅपॅसिटी आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटची, जी कशावर डिपेंडंट आहे शेवटी तुमच्या लक्षात येतं की व्हॅल्यू काय आहे तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोअर अँड क्लॅडिंग याच्यावरती डिपेंडंट असते. सो न्यूमेरिकल अपर्चर इज नथिंग बट साइन ऑफ ॲक्सेप्टन्स अँगल. पण ॲक्सेप्टन्स अँगलची व्हॅल्यू काय साइन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. सो साइन ऑफ साइन इनव्हर्स कॅन्सल इच अदर, जस्ट रिमेनिंग अंडर रूट N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर. आता ही एक व्हॅल्यू झाली. आपण वी हॅव प्लेड विथ द इक्वेशन्स टू गेट अनदर व्हॅल्यू, अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू बाय प्लेइंग विथ द टर्म्स. सो हाऊ सो N1 स्क्वेअर मायनस N2 स्क्वेअर म्हणजे काय N1 प्लस N2 इंटू N1 मायनस N2. याला ट्वाइस N1 आपण काय केलं तर मल्टिप्लाय केलं दोन्ही साईडला. And after adjusting and approximating the terms we can get the another value of numerical aperture that is N1 under root 2 delta, where N1 is refractive index of core and delta is nothing but this fractional refractive index change. Okay, so I hope that I have cleared this one. So is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So I can repeat or show the slides once again.
I am not repeating the derivation. Otherwise, you think that how many times we have to listen this. So take the screenshot of this first slide if you have missed. याच्यामध्ये काय तर फिगर आहे, यामध्ये सगळे डिटेल्स दिलेले आहेत. ठीक आहे, तर याच्यासारखीच अजून एक सिंपल फिगर ड्रॉ करून दाखवू दे का, जेणेकरून तुम्ही ती नोटबुक मध्ये काढू शकताय. ओके, शॅल आय गिव्ह अनदर सिंपल फिगर इन्स्टेड ऑफ दिस? Yes, sir. ओके, तर याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या परत. याच्याऐवजी तुम्ही ही सिंपल फिगर सुद्धा नोटबुक मध्ये काढली तरी चालेल. ती जर आपण डिटेल मध्ये दाखवलेली आहे, कारण का त्याचं एक्सप्लेनेशनच असं आहे की आपल्याला ती माहिती पाहिजेत सगळ्या व्हॅल्यूज. नाहीतर तुम्ही अशी सुद्धा काढू शकताय सिंपल मध्ये. दिस इज आर, आता मी काढायचा प्रयत्न करतो. दिस इज 5, this is 90 degree. Here capital ABC we have to show for triangle. Okay, so angle of incidence, angle of refraction, total internal, sorry, critical angle, 90 degree triangle ABC. So you can mention here core, this is core, here cladding, ठीक आहे. त्याच्यानंतर याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे N1, याची आहे N2. Okay, is it okay? Yes, sir. So take screenshot of this, and if you want you can draw that previous one, no problem. And this is simple one as compared to that. याच्यात आपण तेच दाखवलेलं आहे, फक्त तिथे थोडंसं आपण ते 3D टाइप 3D व्यू टाइप दाखवले. हे 2D मध्ये आपण दाखवते, पण इन्फॉर्मेशन सगळी सेम आहे. अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे, रिफ्रॅक्शन आहे, क्रिटिकल अँगल आहे, 90 डिग्री ट्रायंगल ABC आहे, कोअर क्लॅडिंग N1 N2. Okay, so this figure also more than sufficient, which includes the optimum information. Okay, so I hope that you have taken screenshot. Yes, sir. Okay, so this is second slide. Second slide चा सुद्धा जर राहिला असला तर तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या. त्यानंतर आपण नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया. This is next one where we can get the value of acceptance angle and acceptance cone. हे purposefully मी दाखवतो इथं. So this is value of acceptance angle and this is value of acceptance cone. Acceptance cone म्हणजे twice असतो acceptance angle च्या, एवढं लक्षात ठेवा. Acceptance cone is nothing but 2 into acceptance angle. Then next slide, fractional refractive index change. Fractional refractive index change value is delta, which is equal to N1 minus N2 divided by N1.
आणि हे सगळे MCQ च्या व्हॅल्यूज आहेत, लक्षात ठेवा. त्यानंतर कंडिशन्स आहेत. N1 मस्ट बी ग्रेटर दॅन N2. इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. ऑलवेज का दिले? कारण का N1 इज ग्रेटर दॅन N2, त्यामुळे कधी सुद्धा याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असणार आहे. पॉझिटिव्ह, पण इथं ऑलवेज पॉझिटिव्ह मेन्शन केलेलं आहे. सो कीप इन माइंड. अँड द लास्ट स्लाइड, दॅट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, ज्याच्यामध्ये आपल्याला न्यूमेरिकल अपर्चरच्या दोन व्हॅल्यूज मिळतात. फर्स्ट, that is numerical aperture is equal to under root n1 square minus n2 square, and second numerical aperture is equal to n1 under root 2 delta. ठीक आहे. तर इथं n1 minus n2 divided by n1 आहे, हे लक्षात ठेवा. दिस इज n1. इथं तुम्हाला 2 दाखवायचे. दिस इज 2 and this is n1, not 2. So it is a mistake from my side. This is n1. N1 minus n2 divided by n1, that is delta. N1 plus n2 divided by 2. N1 is equal to n2. 2 cancels each other and we can get this value. So now give me attendance. 6, 7, roll number 18. रोल नंबर 18 आहेत का? रोल नंबर 21, 24, 39, 39 आहेत का? 40, roll number 40, I think you are present. Roll number 40 is present. Then 44, roll number 44, 55, roll number 55, 57, 57 आहेत का? Then 59, 64, roll number 64. Okay, so once again I repeat, absent number 18, 21, 24, 39, 44, 55, 57, 59, 64. Okay, so remaining are present. So we conclude here today. Thank you.